대부분의 병원들이 다 문을 닫았어요. 전쟁 때문에. 대부분의 병원들이 다 문을 닫았어요. 유일하게 국경 없는 의사회 병원. 사실 유일하게 국경 없는 의사회 병원이 지원하는 병원만 운영이 된다고 보면 돼요. 또 병원까지 오는 운송 수단이 Diodes have 여기 있네? 자, 이게 우리가 지금 이제 333페이지에 정류기 및 제어기기인데 거기에 나오는 소자 중에 하나가 다이오드라고 하는 게 있습니다. 여러분 이 다이오드란 말은 제가 수업 시간에 여러분들이 돌아다니면 제가 보여드렸던 기억이 나는데 기억이 나시죠? 다이오드 뭐 정류 회로에 쓴다라는 얘기를 제가 잠깐 했었던 것 같은데 이 다이오드를 잘 알아야지 이렇게 문제를 풀기가 쉬워서 얘를 봤더니 얘가 잘 돼 있어요. 그래서 한번 보고 have numerous applications across the electronic industry, and they are an integral part of any electronic device. In this video, we will explore the inner workings and applications of the diode in great detail. Basically, a diode is a one-way valve for electricity. Let's take a look at the internal structure of a diode. The diode is made of a semiconductor such as silicon. Pure silicon does not have any free electrons, but the silicon used here is not pure. One part is doped with N-type impurity and the other part is doped with 자, 일단 여기 보니까 실리콘이란 말도 있고 뭐 P형이란 말도 있고 있는데 실리콘은 우리가 여러분 옛날 화학 시간에 주기율표 봤죠? 주기율표 혹시 기억나시나요? 화학식에 있었어요, 그죠? 근데 보니까 뭐 H하고 HE 쓰고 뭐 니베벳이 날푼에 해갖고 외웠던 거 혹시 기억이 나려나 모르겠네요. 어쨌든 주기율표가 있는데 자, 그 주기율표 중에 사족에 해당하는 원소들을 우리가 이야기를 하는 겁니다. 그 반도체라고 표현을 하는 거고 자, 그 반도체만 있는 것들은 전류가 이렇게 하면 되는구나 나도. 그래서 잘 안 통하니까 거기다가 전류가 잘 흐를 수 있도록 뭔가 부수물을 섞어준대요. 그래서 그걸 우리가 P형 반도체, N형 반도체라고 표현을 할 거예요. 그래서 반도체다. 반도체는 반은 도체고 반은 도체가 아닌 거네. 그죠? 즉 어떤 조건이 주어지게 되면 도체가 되는 거고 그렇지 않을 때는 고도체의 성질을 갖고 있는 걸 반도체라고 표현을 하는 거죠. 그래서 그 중에 우리가 그 주기율표에 해당하는 화학식의 주기율표에서 보면 사가 원소들을 그러니까 사족에 해당하는 원소들을 우리가 그 반도체라고 표현을 더 하죠. 그래서 다시 한번 볼게요. of the diode in great detail. Basically, a diode is a one-way valve for electricity. 위로 올라가니까 잘 맞나요? 네, 어떻게 되는 Let's take a look at the internal structure of a diode. The diode is made of a semiconductor such as silicon. Pure silicon does not have any free electrons, but the silicon used here is not pure. One part is doped with N-type impurity and the other part is doped with P-type impurity. So, at the N side of the diode, we will have free electrons, and at the P side, we will have vacant positions for electrons. Something very interesting happens at the PN junction of the diode. The abundant electrons on the N side have a natural tendency to migrate to the holes that are available on the P side. So, the P side boundary is slightly negatively charged, and the N side boundary is slightly positively charged. You can see the depletion region that is created. The resulting electric field will oppose any further natural migration of electrons. In short, it builds a potential barrier for electron flow. If you apply an external power source across the diode as shown, the power source will attract the electrons and holes. Electricity flow is impossible in this case. This condition is known as reverse bias of the diode. You can see that the width of the depletion region increases here. However, if you connect positive terminal of the power source to the P side of the diode, the situation is quite different.
Assume that the power source has enough voltage to overcome the barrier potential. You can immediately see that the electrons will be pushed away by the negative terminal. When the electrons cross the potential barrier, they will be drained of energy and will easily occupy the holes in the P region. But due to the attraction of the positive terminal, these electrons can now jump through the holes nearby in the P region and flow through the external circuit. This is known as the forward biasing of a diode. Simply put, a diode acts like a one-way valve for the flow of electricity. Now, let's vary the input voltage and study the diode's response to it. In reverse voltage, as explained, you can observe a negligible electricity flow. In the forward condition up to 0.7 volt, you will find a negligible electricity flow. But right after crossing this barrier potential value, there will be a steep increase in the current flow. However, you can note that voltage across the diode does not go much higher than 0.7 volts, even with high input voltage. This is due to in-forward biased condition. The diode offers very low resistance against the current flow. At the reverse biased side, applying a very high voltage will damage normal diodes and result in a high current flow. The one-way electricity flow that is characteristic of the diode leads to interesting applications like a bridge rectifier. During the positive half, the circuit will conduct as shown. The other two diodes will be in a reversed biased state. During the negative half, the reverse will be the case. So we will get the same current flow direction at the output. We can further smooth this output by introducing a capacitive filter and regulator. Our educational service is made possible by the support of our patrons. Your support at patreon.com is greatly appreciated. Thank you. 뭔 말인지 모르겠네. 그죠? 땡큐밖에 기억이 안 나는데? 네. 트랜지스터의 발명은 다른 어떤 기술보다 인간 문명의 혁명을 일으켰습니다. 스마트폰의 중심에는 프로세서가 있으며 이 프로세서에는 약 20억 개의 트랜지스터가 있습니다. 이 엄청나게 작은 장치는 무엇을 하는 걸까요? 이것은 어떻게 작동하는 걸까요? 트랜지스터는 움직이는 부품이 없는 스위치처럼 작동할 수 있습니다. 또한 그것은 약한 신호를 증폭시킬 수 있죠. 사실 이 증폭은 트랜지스터의 기본 기능입니다. 먼저 트랜지스터의 기초를 이해해보죠. 이후 우리는 응용 파트로 돌아올 것입니다. 트랜지스터는 실리콘 같은 반도체로 만들어집니다. 각 실리콘 원자는 4개의 이유 실리콘 원자와 결합되어 있습니다. 그리고 실리콘은 원자과 전자각에 4개의 전자가 있습니다. 이 실리콘 원자를 4개의 손을 가진 얼굴 그림으로 표현해보죠. 각각의 손은 하나의 전자를 잡고 있습니다. 이 전자들 각각을 이유 실리콘 원자와 공유합니다. 이것을 공유결합이라고 합니다. 현재 전자는 그들의 가전자 대역에 있습니다. 순수 실리콘이 전기를 전도하려면 전자는 에너지를 흡수하고 자유전자가 되어야 합니다. 따라서 순수한 실리콘은 낮은 전기 전도도를 가질 것입니다. 도핑이라는 기술은 반도체의 전도성을 향상시키는 데 사용됩니다. 예를 들어 5개의 원자과 전자를 가진 인을 주입한다고 가정해보세요. 여기서 하나의 전자는 자유롭게 움직일 수 있을 것입니다. 이것을 N타입 도핑이라고 합니다. 반면 당신이 3개의 원자과 전자를 가진 붕소를 주입하는 경우 전자에 빈자리가 생기게 됩니다. 이 빈자리를 양공이라고 하고 이웃 전자는 언제든지 이 양공을 채울 수 있습니다. 이 전자운동은 반대 방향으로 이동하는 양공으로 표현할 수 있습니다. 우리는 이것을 P타입 도핑이라고 합니다. 다음과 같은 방식으로 실리콘 웨이퍼를 도핑하면 트랜지스터가 생성됩니다. 하지만 여러분이 트랜지스터가 어떻게 작동하는지 정말로 알고 싶다면 우리는 다이오드 같은 보다 기본적인 구성 요소에
전자 수준에서 어떤 일이 일어나는지에 대해 명확히 알아야 합니다. 다이오드는 실리콘의 한 부분을 P타입으로 다른 부분은 N타입으로 도핑하면 형성됩니다. 매우 흥미로운 것은 N과 P의 접합면의 경계에서 발생합니다. N측의 풍부한 전자는 자연스럽게 P측에서 사용할 수 있는 양공으로 이동하게 됩니다. 이렇게 하면 P측 경계가 약간 음으로 충전되고 N측이 약간 양극으로 충전됩니다. 그 결과로 발생한 전기장이 전자의 자연스러운 이동을 방해할 것입니다. 그림과 같이 다이오드와 외부 전원을 연결하면 전원이 전자와 양공을 끌어당깁니다. 이 경우 전기 흐름이 불가능합니다. 그러나 만약 당신이 전원 연결을 반대로 한다면 상황은 매우 달라집니다. 전위 장벽을 극복하기에 충분한 전압이 있다고 가정해보죠. 전자가 음극 단자에 의해 밀려나는 것을 즉시 볼 수 있을 것입니다. 전자가 전위 장벽을 가로지르면 에너지가 소모되어 P 영역의 양공을 쉽게 차지하게 됩니다. 하지만 양극 단자의 끌어당김 때문에 이 전자들은 이제 P 영역의 근처의 양공으로 점프하여 외부 회로를 통해 흐를 수 있습니다. 이것을 다이오드의 순방향 바이어스라고 합니다. 이 간단한 다이오드의 원리를 염두에 두면 트랜지스터의 동작을 매우 쉽게 이해할 수 있습니다. 이게 아까 P형 불순물, N형 불순물에 의해서 PN 접합이라고 하는데요. 아까 순방향 바이어스, 역방향 바이어스라는 말은 뭐냐면 여기에 내가 전원을 걸어줄 때 플러스 마이너스를 거느냐 아니면 마이너스 플러스를 걸어주냐. 그래서 다이오드 같은 경우는 일단 다이오드는 한 방향에서 일단 방향 자체가 정해진 방향이 있는 거예요. 어디에서 어디로 흐른다는 거. 그래서 P형에는 플러스 전원을 공급하고 N형에는 마이너스 전원을 공급할 때만 전류가 이렇게 흐르게 되는 거예요. 반대로 이 전원의 방향을 반대로 걸어주게 되면은 전류가 차단되어지는 현상을 갖고 있는 거고, 이런 작용을 우리가 정류작용이라고 해요. 우리 교류에서는 플러스 마이너스가 기본적으로 바뀌죠. 근데 플러스 위에가 플러스이고 플러스 위에 있는 그 반죽일 때는 전류가 흐르고 아래쪽 가는 반죽에는 전류가 흐르지 않는 거예요. 그래서 한쪽으로만 전류가 흐르게끔 하는 걸 정류라고 하고, 그래서 정류 소자로 가장 많이 사용하는 것 중에 하나가 바로 다이오드예요. 그래서 오늘은 실은 이제 정류기이기 때문에 이 정류라고 하는 걸 여러분 잘 알고 있어야 되고요. 자, 그래서 순방향이라고 하는 거, 전류가 플러스에서 마이너스로 그렇게 연결될 때만 흐른다라는 걸 의미한다는 거. 자, 다시 트랜지스터로 돌아가 보죠. P층은 정말 얇고 가볍게 도핑된 것에 주목하십시오. 트랜지스터는 본질적으로 두 개의 다이오드가 서로 맞물려 있는 것이라는 걸 쉽게 알 수 있을 것입니다. 따라서 전원을 어떻게 연결하든지 한 개의 다이오드는 항상 역방향 바이어스가 되어 전기 흐름을 차단합니다. 이것은 트랜지스터가 오프 상태에 있음을 의미합니다. 이제 그림과 같이 두 번째 전원 공급 장치를 연결해 보겠습니다. 전원 공급 장치는 전위 장벽을 극복할 수 있는 충분한 전압을 가져야 합니다. 그래서 이것은 순방향 바이어스된 다이오드입니다. 따라서 많은 수의 전자가 N 영역으로부터 방출될 것입니다. 하나의 다이오드에서와 마찬가지로 몇 개의 전자가 양공과 결합하고 인접한 양공을 뛰어넘어 베이스로 흐를 것입니다. 하지만 P측으로 넘어간 전자는 훨씬 더 많습니다. 이 나머지 전자들은 무엇을 할까요? 잠시 생각해보죠. 남아있는 전자는 첫 번째 전원 소스의 양극 단자에 의해 끌어당겨지며 그림과 같이 직선으로 흐르게 됩니다. P 영역은 매우 좁아서 나머지 전자가 제2전원의 양극 단자로 흐르지 않도록 합니다. 즉, 작은 베이스 전류가 높은 콜렉터 전류로 증폭됩니다. 여러분은 트랜지스터 단자의 이름과 전자 흐름의 성질을 쉽게 연관시킬 수 있을 것입니다. 베이스 전류를 증가시킬 수 있으면 컬렉터 전류가 비례적으로 증가합니다. 이것은 전류 증폭의 명백한 사례입니다. 우리가 논의한 트랜지스터의 종류는 양극 접합 트랜지스터라고 불립니다. 이 대표적인 트랜지스터를 현실적인 것으로 바꿔볼까요? 트랜지스터를 하나 더 도입하면 증폭을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 이 트랜지스터의 베이스는 첫 번째 트랜지스터의 이미터와 접속됩니다.
마이크에서 볼 수 있는 것과 같이 입력에서 약한 변동 신호를 사용하면 확성기에서 증폭된 신호를 얻을 수 있습니다. 이 기본 회로에서 주목할 만한 또 다른 흥미로운 점은 적용된 전압값에 따라 트랜지스터가 켜지거나 꺼질 수 있다는 것입니다. 여기서 트랜지스터는 스위치처럼 작동하는 겁니다. 트랜지스터의 이러한 특성은 디지털 전자와 디지털 메모리의 세계로 가는 문을 열어줍니다. 두 개의 양극성 접합 트랜지스터를 사용하면 여러분은 컴퓨터의 기본 동적 메모리 요소인 플립플롭을 만들 수 있습니다. 더 자세한 내용을 알고 싶다면 스위치로서의 트랜지스터에 관한 비디오를 시청해주세요. 저희가 무료 교육 서비스를 지속할 수 있도록 patreon.com에서 저희를 지원해 주십시오. 감사합니다. 그렇답니다. 그래서 여러분들이 이런 설명을 좀 들으면 더 많은 도움이 되겠죠. 또 하나 볼게요. 페브리즈 다우니양 크로셰 날마다 향기롭게 페브리즈. Inverters have taken a prominent role in the modern technological world due to the sudden rise of electric cars and renewable energy technologies. Inverters convert DC power to AC power. They are also used in uninterruptible power supplies, control of electrical machines, and active power filtering. This video will explain how to get a pure sinusoidal electric power output from DC power input in a step-by-step logical manner. An alternating current periodically reverses its 자막을 어떻게 올려요? 드래그 하시면 드래그. 아 이렇게? 아 이렇게 쉬운 방법이. direction. For this reason, the average value of an alternating current over a cycle will be 0. Before proceeding to sine wave production, let's see how a square wave alternating current is produced. In fact, the old type inverters used to produce simple square wave as their output. Let's build an interesting circuit as shown with 4 switches and 1 input voltage. This circuit is known as 이런 스위치가 우리가 여기에서 하는 스위치가 아니라 이제 지금 나와 있는 이런 다이오드, 뭐 트랜지스터, 그거 외에 기타 반도체 소자를 결합해서 만든 회로들이 다 스위치 역할을 기본적으로 하는 거예요. 이제 우리는 스위치가 우리가 사용하는 릴레이나 일반 스위치 접점이 있죠. 그래서 우리 이걸 유접점 스위치라고 표현한다면 얘는 무접점이에요. 스위치가 없이 어떤 전류의 흐름에 의해서 붙었다 떨어졌다 전류가 흐르고 꺼지는 거를 제어를 하기 때문에 얘를 무접점 회로, 무접점 스위치, 뭐 무접점 회로라고 표현을 하는 거고. 그래서 우리 눈에 스위치가 떨어졌다 붙었다 하는 게 아니지만 그 역할을 전류 양을 가지고 또는 전압을 가지고 제어를 하는 거죠. 근데 이제 이거 같은 경우는 인버터를 잠깐 소개를 하는 겁니다. bridge inverter. The output is drawn between points A and B. To make this circuit analysis easier, let's replace this actual load with a hypothetical load. Just note the current flow when switches S1 and S4 are on and S2 and S3 are off. 그러니까 내가 여기 직류 전원을 전도해서 교류 전동기를 돌릴 거예요. 교류 전동기를 돌릴 건데, 자 인버터니까 뭐예요? 인직교라고 했던가요? 직류를 교류를 만들어주는 장치를 인버터라고 했죠. 그랬나? 그랬어요? 우리 인직교 그런 말 했었나요? 자, 인버터는 직류를 교류로 변환시켜주는 장치를 인버터라고 할 건데, 자 직류를 교류로 해서 직류가 흘러가는 방향에 스위칭을 걸어주는 거예요. 이 스위치는 내가 손으로 조작하는 스위치가 아니라, 우리 여기서 봤던 스위치가 아니라 무접점 회로라고 해서 IC로 이미 구현이 되어 있는 거예요. 우리 아까 봤던 트랜지스터가 될 수도 있고, 또는 뭐 SCO 뭐죠? SCI라고 하는 게 될 수도 있고, 그런 것들이 이제 사이리스터를 이용해서 이런 스위칭 역할을 하기 때문에 이렇게 한번 하게 되면 전류가 이와 같은 방향으로 흐를 거고, 만약 이 스위치 흐르는 전류 방향을 바꿔주게 되면 또 다른 반대 방향으로 흐르겠죠. 자, 지금은 여기 전원을 그대로 넣은 상태에서 이렇게 흐르도록 되어 있어요. 근데 내가 이 스위치를 여기를 열고 여기를 닫아버리면 이렇게 또 흐르겠죠. 그러면 지금 교류가 가지나요? 똑같은 전원인데도 불구하고 스위치를 어떻게 동작시키느냐에 따라서 이 부하의
X와에 걸리는 걸 내가 교류를 넣어줄 수 있겠네. 교류 전원을 얻을 수가 있게끔 되어 있는 장치가 우리가 흔히 말하는 인버터. Now, just do the reverse and observe the current flow. It is clear that the current flow is the opposite in this case, as is the output voltage across the load. This is the basic technique that produces a square wave alternating current. We all know that the frequency of the AC 사실은 이제 아까 이런 스위치에 의해서 만들어지는 파형이 아까처럼 구형파 같은 파형이 교류 사이클로 나오는 거고. supply available in our homes is 60 Hertz. This means that we need to turn the switch on and off 120 times in a second, which is not possible, whether manually or by using mechanical switches. We introduce semiconductor switches, such as MOSFET, for this purpose. They can turn on and turn off thousands of times per second. 그래서 이제 그런 스위치 역할을 하는 걸, 자, 이런 이제 모스펫이라고 하는 걸 가지고 사용하는. With the help of control signals, we can turn transistors on or off very easily. The square wave output is a high approximation of sine wave output. Old inverters used to produce them. That's why you hear a humming noise when you run your electric fan or other appliances using square wave power. They also heat up electric equipment. Modern inverters produce pure sinusoidal output. Let's see how they achieve it. A technique called pulse width modulation is used for this purpose. 아까 스위치만 갖고 했는데 이제는 그걸 개선해서 이렇게 이제 PWM이라고 하는 기술이 나온 거래요. The logic of pulse width modulation is simple. Generate the DC voltage in the form of pulses of different widths. In regions where you need higher amplitudes, it will generate pulses of larger width. The pulses for the sine wave look like this. Now, here is the tricky part. What will happen if you average these pulses in a small time interval? You will be surprised to see that the shape of the averaged pulses looks very similar to the sine curve. The finer the pulses used, the better shape the sine curve will be. Now, the real question is how to make these pulses and how do we average them? 아까 구형파를 어떤 스위칭을 좀 더 빨리 해서 이 폭에 따라서 제어를 하는 거예요. 그 폭을 얼마만큼 쓸 건지 따라 빠르게 제어를 하게 되면 아까는 그냥 단순한 구형파였는데 얘를 뭐처럼 사인파와 비슷한 파형처럼 이렇게 만들 수가 있다라고 하죠. 이와 같은 방법으로 더 빨리 동작하는 스위칭 회로들이 계속 만들어지고 있어요. In a practical way. Let's see how they are implemented in an actual inverter. Two comparators are used for this purpose. Comparators compare a sine wave with triangular waves. One comparator uses a normal sine wave, and the other comparator uses an inverted sine wave. The first comparator controls S1 and S2 switches, and the second comparator controls S3 and S4. S1 and S2 switches determine voltage level at point A, and the other two switches determine voltage level at point B. You can see that the one branch of comparator output is fitted with a logic NOT gate. This will make sure that when S1 is on, S2 will be off, and vice versa. This also means that we can never turn on S1 and S2 at the same time, which will cause the DC circuit to short circuit. Turning S1 gives cell voltage at point A, and turning on S2 gives zero voltage at the same point. Same is the case for point B. The switching logic of PWM is simple. When the sine wave value is more than the triangular wave, comparator produces one signal, otherwise zero signal. Now observe voltage variation at first comparator according to this logic. Control signal of 1 turns on the MOSFET. The voltage pulses produced at point A are shown. Apply the same switching logic and observe the voltage pulses generated at point B. Since we are drawing output voltage between point A and B, the net voltage will be the difference between A and B.
This is the exact pulse train we need to create the sine wave. The finer the triangular wave, the more accurate the pulse train will be. Now, the next question is, how do we practically implement the averaging? To make it exactly sinusoidal, energy storage elements, such as inductors and capacitors, are used to smooth the power flow. They are called passive filters. Inductors are used to smoothen the current, and capacitors are used to smoothen the voltage. All in all, with an inverter bridge, a good PWM technique, and a passive filter, you can generate sinusoidal voltage and operate all of your appliances without any fuss. The inverter technology we have explained so far has only 2 levels of voltage. What if we introduce one more voltage level? This will give better approximation of the sine wave and can reduce instantaneous error. Such multi-level inverter technology is used in high-precision applications like wind turbines and electric cars. Inverters used in the electric cars have intelligent frequency and amplitude control. In fact, frequency controls the speed of an electric car and amplitude controls the power of it. This way, inverters act as the brain of electric cars by producing electric power ideal for driving conditions. We hope this video provided you with a good introduction to the workings of inverters. We request your support at patreon.com so that we can continue to produce free educational videos. Thank you. 어렵습니다. 그죠? 자, 어쨌든 여기에 이렇게 그 사이트들이 있으니까 여러분이 한번 참고해서 보시면 좋을 것 같아요. 한 번 봐서는 여러분이 실은 이해가 쉽지 않네요. 그죠? 자, 이해가 쉽지 않아요. 트랜지스터의 여기 보겠습니다. 자, 우리가 정류기라고 하는데 정류기는 뭐다? 교류를 자, 직류로 바꾸는 거를 정류기라고 합니다. 그럴 때 정류기에 사용되어지고 있는 소자재를 보면 이제 예전에는 회전 전류기, 수은 정류기라고 하는 걸 사용을 했었는데 자, 지금은 회전 전류기나 수은 정류기보다는 이렇게 전자 반도체를 이용해서 정류를 많이 하다 보니까 훨씬 더 간단해졌죠. 그래서 반도체라고 하는 걸 먼저 알아야 되는데 자, 반도체 성질 이미 이야기했다시피 반도체는 뭐다? 도체와 부도체의 중간적인 성질이다. 그래서 저항률이 자, 대략 10의 마이너스 6승에서부터 10의 마이너스 6승? 자, 10의 마이너스 4승에서부터 10의 6승이라고 그러는데 저항률이 조금 애매하네요. 자, 저항률은 우리 책에는 이제 10의 마이너스 4승에서부터 자, 10의 6승으로 절연체 값과 저항값의 중간적인 값을 갖고 있다라고 해야겠죠. 반도체 저항값을 온도에 반비례한다라는 이야기도 여러분 들어봤을까요? 그래서 일반적인 도체는 온도가 올라가면 저항값이 증가한다라고 해서 정저항 온도계수의 특성을 갖는다라고 했죠. 그랬나요? 온도가 올라가면 저항값이 증가한다라고 했었고 자, 반도체, 부도체는 반도체 저항값이 온도에 뭐하더라? 반비례하더라. 그래서 온도가 올라가면 저항값이 증가하는 게 아니라 온도가 올라가면 저항이 감소하는 특징을 갖고 있다. 온도가 올라가면 저항이 감소하는 특징을 갖고 있는 부저항 온도계수의 특성을 갖고 있다라고 합니다. 그래서 우리 도체에서 정저항 온도계수 온도가 올라가면 저항이 증가하고 자, 반도체는 이와 반대다라고 하는 이야기 들어봤을 거예요. 자, 그냥 뭐 그렇다. 근데 다만 반도체는 자, 온도가 올라가면 저항이 감소하기 때문에 온도에 민감한 전자부품들이 원래가 온도에 민감하다 보니 자, 어떻게 해야 돼요? 항상 온도를 항온을 유지해줘야죠. 그래서 이제 그런 전자부품들, 전자제품들이 많은 곳들은 항온 항습이 될 수 있게끔 유지가 되어 있는 경우가 많고요. 자, 일단은 반도체의 종류를 보는데 그 진성 반도체라고 하는 게 있고 부수물 반도체라고 하는 것도 있습니다. 여러분 요점 정리를 보셔도 되고요. 책을 같이 보셔도 돼요. 자, 봤더니 진성 반도체라고 하는 거는 아까 그 원자 번호, 자, 원자가에서 우리가 주기율표라고 하는 게 있는데 그 주기율표 중에 사가 원소들을 뭐라고 하더라? 진성 반도체라고 해요. 그래서 외부에 원자를 몇 개 갖고 있는 거? 4개 갖고 있는 원소들을 진성 반도체라고 하더라. 그래서 불순물이 전혀 섞이지 않은 안정된 상태에 있는 사가 원소들을 진성 반도체라고 하는데 뭐 게르마늄 대표적인 게 게르마늄과 실리콘이 여기에 해당된다라고 하네요. 자, 근데 자, 사가만 있으면 순수한 반도체만 있으면
뭐라고 그랬어요 아까? 네 개와 그러니까 원래 원자들이 자, 네 개가 갖고 있는 게 반도체인데 8개의 원자가 모이게 되면 가장 안정된 상태가 된다라고요. 그래서 사가와 사가가 모이게 되면 원자가 8개가 모이니까 어떻더라? 다른 데로 안 가려고 그래. 빠져나가지 않으려고 하다 보니까 전류가 흐르지 않아요. 그래서 자, 사가가 아닌 삼가나 오가와 같은 가장 비슷한 성질의 불순물을 제공을 하는 거예요. 그래서 이거를 불순물 반도체라고 합니다. 불순물 반도체는 자, P형 반도체와 N형 반도체라고 하는데 반도체와 가장 유사한 불순물 중에는 뭐가 있어요? 플러스 4가 앞에 3가가 있을 거고 플러스 4가 옆에 5가가 있겠죠. 그죠? 그래서 플러스 3가를 결합하게 되면 플러스 4가라고 하는 반도체 물질에다가 플러스 3가를 결합을 했더니 자, 플러스 3가를 결합했더니 전자가 몇 개 있어요? 이런 원소가 7개가 있는 거죠. 근데 8개가 있으면 안 움직이려고 하는데 7개가 있고 하나 우리 아까는 뭐라고 했냐면 8개가 이렇게 사각끼리 모이게 되면 원래 있던 사과와 옆에 있던 또 다른 사과가 모여서 8개가 되니까 얘네가 공유결합이 됐다 그래요. 그래서 안 움직여. 근데 플러스 4가에다가 플러스 3가를 모았더니 하나에 뭐가 생겨요? 구멍이 생겨요. 8개가 돼야지 가장 안정된 상태가 되는데 4개에다가 3개 갖추니까 7개죠. 그래서 하나가 전자에 구멍이 생기는데 우리 여기서 아까 양공이라고 했는데 원래 우리는 전공이라고 해요. 전자가 빠져나가고 구멍이 돼서 전이 아니라 전공이라고 합니다. 전공. 자, 전공이라는 말을 써서 표현을 하는데 어쨌든 하나의 구멍이 생겨서 이 전공에 의해서 전자가 이동하게 되는 거예요. 그럼 N형 반도체는 플러스 4가에다가 플러스 5가의 불순물을 섞었다 보니 전자 하나가 남죠. 그죠? 자, 4가에다가 5가를 섞었더니 전자가 몇 개 있어요? 9개가 돼. 그러니까 하나가 어때요? 하나가 어디론가 들어가려고 해요. 그래서 요 남아있는 하나가 어디론가 나가려고 하는데 여기 봤더니 4가에 구멍이 하나 있으니까 이 3가를 향해서 요렇게 튕겨서 들어오는 거예요. 그래서 P형 반도체와 N형 반도체를 이렇게 결합을 시키게 되면 N형 반도체에 있는 전자가 P형 반도체를 이렇게 옮겨오는 거예요. 구멍을 차서 옮겨오다 보니까 그게 뭐가 아니라 이런 현상에서 전자가 이동하니까 전류가 흐르게 되는 거예요. 그래서 반도체를 우리가 사가만 가지고 결합을 하게 되면 자, 이동하지 않기 때문에 불순물 P형 반도체와 N형 반도체의 불순물을 섞어서 이 두 개를 결합을 시켜놓고 적당한 조건을 줬더니 전류가 흐르게 되더라라고 하죠. 자, 그럼 P형 반도체는 플러스 4가와 플러스 3가의 결합을 의미하는데 이때 이 플러스 3가의 불순물 이름이 억셉터랍니다. 억셉트가 뭐야? 받아들이다. 그런 뜻을 갖고 있나요? 그죠? 자, 억셉트라고 하는 게 받아들인다라고 해서 자, 플러스 3개가 있기 때문에 하나의 구멍이 있어서 외부에 있는 전자를 받아들이는 역할을 하는 거예요. 그래서 플러스 3가 원소를 우리가 억셉트라는 이름으로 나타내고요. 여기에 해당하는 원소들을 봤더니 자, 인디움, 붕소, 알루미늄, 갈륨 이런 게 여기에 해당한대요. 자, 그래서 플러스 3가의 원소 자, 이거를 억셉트라고 하고 자, 이 하나의 구멍을 뭐라고 한다? 아까 양공이라고 했는데 자, 양의 전기를 띈다 그래서 양공이라고 했나봐요. 근데 우리는 뭐라는 말이 더 익숙하더라? 전공이란 말로 표현한다. 자, 전자가 빠져나간 구멍이다 라고 해요. 그래서 우리가 전공이다 라고 해요. N형 반도체는 플러스 3가와 플러스 5가의 결합을 의미하는데 자, 전자가 하나 더 많죠? 그죠? 전자가 하나 더 많이 있으니까 이거는 마이너스 전기를 띈다라고 표현을 해요. 마이너스 전기를 띈다. 그 N형 자체가 뭐예요? 원래 P형은 P 플러스니까 플러스 전기고, 그죠? 자, N형. N은 우리가 뭐예요? 네가티브에서 마이너스라고, 플러스 포지티브네. 자, 포지티브, 네가티브에서 P형 반도체, N형 반도체라고 표현을 하죠. 그래서 N형은 뭘로? 마이너스 전기의 선을 띄고 있다. 그래서 플러스 5가의 불순물 이름은 이때는 도너라고 합니다. 도너가 공유하다, 나눠주다라는 뜻인가요? 그래서 자, 도너라고 하고 여기에 해당하는 자, 원전은 안티몬, 비소라고 하는 것들이 있대요. 그래서 반송자의 대부분은 자, 4가와 5가와 결합하고 남은 전자 한 개가 전기를 흘려주는 역할을 하다. 이렇게 전기를 흘려주는 역할을 하는 걸 반송자 또는 캐리어라는 말로 표현을 합니다. 그래서 반송자의 대부분은 전자가 하는 거고 P형 반도체의 반송자는 뭐가 되더라? 전공이 된다라고 표현을 하죠. 자,
그래서 반도체, P형 반도체와 N형 반도체 이렇게 했는데, 자 여기 봤더니 P형 접합과 정밀이라고 있죠. 그러면 이러한 반도체, P형 반도체, N형 반도체 따로따로 있는 게 아니라 얘를 뭐 해야 된다? 결합을 하고 조건을 만족시키기 위해서 전기를 흘려줘야지 전류가 흐르게 되겠죠. 그래서 여기에 뭐를, 자 순방향으로 전기를 흘려줬을 때, 여기 플러스 전기를 가해주고 여기 마이너스 전기를 가해주면 플러스 전기가 이렇게 뛰어가게 되면 이 P형 반도체에 있는 플러스 전기는 어떻게 해요? 안쪽으로 들어가겠네. 반발력에 의해서. 자 여기 있는 거는 마이너스가 있으니까 마이너스 전기인데 마이너스를 가져왔더니 얘가 또 어떻게 해요? 이 안쪽으로 반발력이 들어가죠. 그러다 보니까 이 둘 사이에 걸린 전이 장벽이 간단하게 전력이 가까워져. 그래서 이동하기 쉽대요. 근데 여기 역방향으로 전기를 보여주면 여기 플러스를 플러스로 가고 여기 플러스가 이쪽으로 갔더니 마이너스가 어때요? 여기는 마이너스니까 플러스 쪽에 가깝게 모이겠죠. 그죠? 여기는 마이너스 쪽으로 가까이 갔더니 P형 반도체는 플러스 전화가 이쪽에 모이겠네. 그런가요? 자, 그러다 보면 요 피칭의 요 전위 장벽이라고 하는 요거가 커져버려요. 요 사이가 넓어지니까 얘는 플러스와 마이너스를 걸어줬더니 P형 반도체와 N형 반도체가 가까워지니까 쉽게 넘어가요. 순방향으로 전기를 분해해줄 때는 전류가 자 이렇게 어떻게 잘 흐르더라. P형에서 N형 쪽으로, 자 P형 반도체에서 N형 반도체 쪽으로 전류가 흐른다고 표현합니다. 근데 이와 같이 공부를 해줄 수 있을 경우에는 여기는 마이너스가 여기에 플러스가 가니까 여기 있는 마이너스 전자들이 이쪽에 모이고 여기 마이너스 모일 때 P형 쪽이 이쪽에 달라붙어서 이 사이가 멀어져요. 자, 이 사이가 멀어지다 보니까 여기에서 전장이 여기 건너뛸 수 있겠어요, 없어요? 건너뛰기가 쉽지가 않더라. 자, 그래서 역방향으로 전기를 공급하게 되면 전류가 흐르지 않는다라고 표현을 하고요. 그래서 순방향으로 전류를 공급했을 때 전류가 흐른다. 그리고 역방향일 때는 전류가 흐르지 못한다라고 표현을 하네요. 자, 그래서 우리가 이러한 이렇게 하면 제일 싫어하죠. 자, 여기에서 여러분이 여기 있는 반도체를, 자, P형 반도체는 아까 뭐라고 했어요? 플러스 전기라고 했고, 자, N형 반도체는 마이너스 전기를 쓴다라고 했는데, 여기에 뭐를, 전기를 이렇게 가해줬더니, 자, 전기는 플러스에서 나와서 마이너스로 들어간다라고 하고, 전자는 마이너스 나와서 플러스로 간다라고 하죠. 그래서 전기와 전자 입장이 다르니까, 자, 플러스에서 나와서 전류가 플러스가 이렇게 이동할 거고, 마이너스 이렇게 나오는데, 여기 있는 전자들이 마이너스니까, 마이너스 어때요? 반박. 같은 거는 멀어지려고 할 거고 플러스도 멀어지려고 하다 보니까 얘는 둘이 뭐예요? 가깝게 있어. 그래서 어떻다? 여기 있는 마이너스 있는 전자들이 얘한테 이렇게 이동하죠. 전자는 이렇게 이동하지만 전류는 이렇게 흐르잖아요. 전류가 이렇게 흘러가게 되더라. 근데 P형과 N형 중에 여기 뭐를 마이너스 플러스를 걸어주게 되면 플러스 전화를 이렇게 마이너스를 여기에 걸어줬더니 여기는 P형이 있는 반도체 전하들이 플러스 여기 이쪽에 모이고 여기는 마이너스가 이렇게 모이니까 이 전이 장벽이 어때요? 커져요. 그죠? 자, 얘는 가깝게 있으니까 가깝게 이동하는 거가 쉬운데 멀어졌더니 이 전자들이 이쪽까지 이동하기 쉽지 않겠네. 그래서 이때는 전류가 흐른다 안 흐른다? 자, 이렇게는 전류 방향 전화번의 방향이 바뀌었을 때 전류가 흐르지 않는다. 즉 요와 같은 순방향으로 걸어졌을 때는 전류가 흐르는데 요와 같은 방향으로 흐르는데 이쪽은 전류가 흘러요 안 흘러요? 자, 반대쪽은 흐르지 않는다? 반대쪽은 흐르지 않는다. 그래서 이렇게 P형 반도체에는 항상 뭐를 걸어주고 플러스 전기를 걸어주게 되고 N형 반도체는 뭐를 마이너스 전기를 걸어줘야만 전류가 흐르게 된다라고 표현하는 겁니다. 그래서 이렇게 만든 가장 기본적인 소자가 뭐다? 다이오드라고 하는데 우리가 다이오드를 PN 접합이다라고 표현해요. 그리고 자, P형 반도체에 있는 소자가 에노드라고 하고 N형은 캐소드라는 말로 표현합니다. 단자 이름을.
자, 에노드와 캐소드라고 표현을 하고, 자, 이 에노드 쪽은 플러스 전기를 가해줘야 되고요. 캐소드는 우리가 캐소드가 음극선과 뭐 그런 뜻도 갖고 있죠. C로 표현되어 보면 뭐 캐소드라고 해서 음극선 그런 뜻을 갖고 있어서 C라고도 쓰기도 하고 K라고도 쓰기도 해요. 자, 그래서 이렇게 PN 접합으로 되어 있는 가장 기초 소자를 다이오드라고 하는데, 봤더니 직류 전압을 내가 이렇게 순방향으로 걸어줬을 때만 전류가 흐른다라고 해서 다이오드 봤더니 이렇게 생겼어요. 그림이. 이쪽으로 여기에 플러스 걸고 여기에 마이너스 걸어줬을 때만 전류가 이렇게 흐르더라. 자, 이때는 전류가 흐른다 안다. 반대쪽으로는 전류가 흐르지 않더라. 이게 뭐다? 다이오드. 자, 이렇게 만든 걸 우리가 다이오드라고 하고, 실제로 이 다이오드를 봤더니 다이오드는 여기 보면 이렇게 생겼죠. 이렇게 생겼어. 시커먼 가운데 하얀 줄이 이렇게 있어요. 그래서 전류가 자, 이렇게 되어 있을 때 이쪽은 플러스, 자, 여기가 마이너스, 여기서 화살표가 생략돼 있다 생각합니다. 그래서 플러스에서 마이너스 쪽으로 전류가 흐르게 된다라고 표현합니다. 그래서 다이오드 표시 기호를 봤더니 이와 같이 자, 이런 기호를 쓰는 거예요. 자, 아까 제가 그랬던 그 기호하고 똑같나요? 화살표를 넣어서 자, 이렇게 플러스와 마이너스 걸어서 이와 같은 방향으로만 전류가 흐르고, 자, 반대 방향으로는 전류가 못 흐르도록 하는 게 뭐다? 다이오드. 그래서 한쪽 방향으로만 전류가 흐르니까 이걸 뭘로? 정류 소자로 사용한다라고 합니다. 그래서 다이오드라고 하면, 자, 다이오드는 반도체 소자 중에 가장 기본적인 뭐다? 자, PN 접합이다. P형 반도체와 N형 반도체를 결합한 거다. 결합해서 만든 가장 기본 소자이기 때문에 PN 접합이다라고 하고요. 자, 다이오드 특성상, 자, 한쪽에서 다른 한쪽으로 플러스에서 마이너스 쪽으로만 이동하게 되니까, 자, 교류를 직류로 변환할 수 있는 정류작용할 수 있다라고 하고요. 자, 이 다이오드가 일단은 우리가 뭐 어떤 고주파에서 소리를 끄집어내는 기능도 한대요. 그래서 건파작용도 한다라고 하는데, 자, 우리 기능사에서는 건파작용 그런 건 안 나오고요. 정류작용에 초점이 맞춰져 있으니까 그냥 PN 접합이고 정류작용 하더라. 또, 자, 온오프가 불가능하대요. 자, 온오프가 불가능하다는 전류를 흐르게는 해주는데 끌 수는 있어요. 자, 내가 따로 끌 수 있는 방법은 없고 전류가 안 흐르면 모를까 해서 온오프가 불가능하다. 자, 그리고 다리가 몇 개 있어요? 다리가 2개 있으니까, 자, 여기 자, 에노드, 여기 C라고 하는 거 아까 캐소드라고 해서 K로도 쓰고 C라고 쓴다 그랬죠. 근데 우리 책에는 이제 주로 K로 나와 있죠. K로 나와 있으니까 K로 기억하시면 될 것 같고, 자, 에노드와 캐소드라고 하는 다리 2개가 있으니까, 자, 이거는 다리가 2개다 해서 2단자 소자라고 하고요. 방향은 한 방향으로만 흐르니까 2단자 단방향성 소자라고 표현한다는 거예요. 자, 그리고 이때, 자, 순방향으로 전류가 흐를 때 어떤 소자, 그러니까 게르마늄을 쓰느냐 실리콘을 쓰느냐에 따라서 우리가 0.3V에서 0.7V 사이에 전압 강화도 발생한다라고 하네요. 그래서 P형 반도체와 N형 반도체에다가 내가 전기를 넣어주고 플러스와 마이너스를 걸어주게 되면 전류가 이와 같은 방향으로 흐르기 때문에 화살표 방향으로 전류가 흐른다라고 기억하시면 되겠어요. 다이오드에서 전류가 흐르는 거는 플러스 마이너스를 넣어줬을 때 화살표 방향으로 전류가 흐르게 되더라. 그래서 순방향으로, 자, 순방향으로 전류를 공급하게 되면 대략 0.7V의 전압 강화가 발생한다라고 했으니까 이 다이오드 내에서 0.7V가 넘어가게 되면 뭐예요? 내가 여기에 전압을 0.7V보다 조금 더 높은 전압을 가해줬던 전류가 흐르더라는 거예요. 0.7V보다 높아지게 되면 갑자기 전류가 흐르던 전류가 다 흐르게 되더라. 저항값이 확 작아져서 흐르게 되는 거고, 반대쪽으로는 역방향으로 내가 전기를 공급하게 되면 전류가 흘러요, 안 흘러요? 전류가 아까 안 흐른다 그랬죠? 자, 다이오드는 정방향으로만 전류가 흐르게 되고 역방향일 때는 흐르지 않더라. 그랬는데 너무나 큰 전압을 계속 가해주면 되면 어떻게 했어요? 큰 전압을 계속 가해주게 되면 더 이상 얘가 못 버티겠죠? 그죠? 그래서 역방향 전압을 크게 가해주게 되면 어느 정도 가다가 저항값이 확 줄어버립니다. 그래서 그때 다시 반대 방향의 전류가 흐르게 되는데 이거를 역방향 항복전압이다라고 표현합니다. 그냥
반대극성으로 전류가 이렇게 흐르는 것도 있더라. 그래서 이런 특성을 이용한 게 우리가 제너 다이오드라고 하는 게 있고요. 나중에 제너 다이오드라고 하면 정전압 회로에 사용하기 위한 다이오드다라고도 나올 거예요. 자, 그래서 이렇게 기본적인 다이오드는, 자, 다이오드는 정방향 가해를 쓰는 데라 전압을 조금만 걸어줘도 전류가 흐르는데 반대 방향으로 전압을 공급해주면 전류가 흐르지 않더라. 근데 그 이상의 전압을 가해주게 되면 얘가 어떻더라? 그냥 흘러버리더라. 항복 전압, 항복하고 그냥 흘러버리더라. 라고 하는 특성을 갖고 있죠. 자, 그래서 다이오드 회로를 자, 이와 같이 드렸어요. 교류전을 공급해주고 다이오드 하나를 건 다음에 자, 후화를 연결해 주게 되면 여기 교류가 가해지면 플러스 마이너스가 이와 같은 회로가 공급이 됐을 때 이 다이오드에서는 요 극성일 때는 어때요? 후화의 전류가 흘리죠. 자, 요 정전압 극성일 때는 여기 있는 다이오드의 전류가 흘려서 이렇게 흐를 거예요. 근데 반대로 극성이 바뀌어버리면 극성이 이렇게 바뀌었다는 얘기는 전압이 플러스 마이너스가 아니라 플러스 마이너스 공급해서 이렇게 흐른다는 얘기예요. 전압이 플러스 마이너스가 걸리면 이렇게 전류가 흘러서 여기를 흘러야 되는데 흐를 수 있다 없다. 다이오드는 뒤쪽에 여기 플러스 마이너스 걸릴 때만 흐르고 앞쪽에 플러스 마이너스 걸리면 전류가 흐른다 안 흐른다. 흐르지 않는다 그랬죠. 그래서 정해 주기에 있을 때만 다이오드에 전류가 흘러서 회로가 통과하게 되더라. 자, 이런 특징을 이용해서 우리가 뭐 할 수 있다? 교류를 뭘로? 직류로 만들어줄 수 있더라. 이게 바로 뭐다? 교류를 직류로 만드는 게 정류기라고 하는 거고 거기에 사용하는 가장 기본 소자가 다이오드라는 거죠. 자, 잠깐 쉬었다 하죠.